آج عدالت میں پیش ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پٹیشن جس کا عنوان ہے پاکستان تحریک انصاف بنام گورنر وغیرہ اس کی پیروی کی نسبت آج پیش ہوئی۔ گزشتہ تاریخ پہ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا تھا اور صوبائی حکومت کو بھی کہا تھا کہ آپ ان رائٹنگ تاریخ سے پہلے اپنا جواب دائر کر دیں۔ آج انہوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے جواب دائر کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے اپنے جواب میں واضح کیا ہے کہ جو کوشچن الیکشن کے انعقاد کی نسبت سے آپ پوچھ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گورنر صاحب نے جواب نہیں دیا، اس پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ عذر اٹھایا کہ ان کے خلاف پٹیشن سنی نہیں جا سکتی۔ عدالت نے اس پہ یہ آبزرویشن دی کہ آپ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بریچ کے کوشچن کو فیس کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ بات امیونٹی کا کلیم یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اور دوسرا آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لہٰذا عدالت نے صرف اور صرف کل کی انہیں دے کے ایڈجرمنٹ دے کے پرسوں کے لیے جمعرات کے دن اس کیس کو دوبارہ فکس کیا ہے ہیئرنگ کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جتنا بھی مواد تھا، الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا گورنر صاحب کو وہ یہ تھا کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے 105(3) آرٹیکل کے تحت کہ آپ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں آپ نے 90 ڈیز کے اندر کی ڈیٹ دینی ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو۔ اس کے بعد گورنر صاحب نے انہیں جواب دیا ہے لیٹر کا اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل یہ کانسٹیٹیوشن پوزیشن ٹھیک ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر اور ایجنسیوں کی آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ تاریخ دے دیں، جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ اب عدالت نے گورنر صاحب سے کہا ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، آپ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں اور آپ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہ ہو جبکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ سو انہیں زیادہ نہیں 1 دن کی مہلت دی ہے اور اب گورنر صاحب پہ ہے کہ وہ اپنا جواب داخل کریں اور اپنی پوزیشن واضح کریں، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن واضح ہے۔ سو دیز ور دی پروسیڈنگز آپ کے سامنے عرض کر دی، باقی قیادت بھی موجود ہے، ایڈیشنل سیکریٹری صاحب۔ ایک چیز کا اضافہ عدالت کو ایڈوائز کیا گیا کہ فیصلہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے ہاتھ آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں وکیل ضرور ہوں اور قانون اور آئین کی بات آپ نے ہمارے محترم معظم بٹ صاحب جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں ان سے آپ نے سن لی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی موقف پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کے سلسلے کے اندر میرا ملک قانونی، اخلاقی اور معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اب نئی عسکری قیادت سے میں اور میرا ملک اور میرے ملک کے 22 کروڑ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ کیا سیاسی طور پر بھی ہم اس ملک کو دیوالیہ کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں، جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک کے لوگ پکار پکار کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے گائیڈ لائن نہیں چاہیے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں محبت سے، اخلاق سے، جب یہ ملک آپ کا ہے تو اس کو تباہی کے دہانے سے بچانے کے لیے جس طریقے سے اس عدالت نے، معزز عدالت نے یہ کہہ دیا اور
लाहौर की हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 105 के मुताबिक आपको हर सूरत के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। पीडीएम खुदा के फजल से आज मेरे कप्तान की एक लात की मार है, वो नहीं खड़ी हो सकती। हम देख रहे हैं कि मुल्क के इदारों को तबाह जिस तरीके से रजीम चेंज के सिलसिले में किया गया है, हमारा इस्तिकाक है कि हम अपने मुल्क के लोगों को बताएं और ख़ासकर बैरूनी मुल्क के 1 करोड़ लोगों को बताएं कि अगर मुल्क को बचाना है तो फिर मुक़्तदर इदारे अपना किरदार अदा करें, पीडीएम से पीछे हटें और अपने इन इदारों का एहसास करते हुए 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन कराएंगे तो मेरा पाकिस्तान और आपका पाकिस्तान बच जाएगा। वरना हम तबाही के जिस दहाने पे खड़े हैं, मैं समझता हूं कि उसका तकाजा है कि आज हम उसी मोहब्बत और होश से अपने इस मुल्क के पाकिस्तान को बचाएं। शुक्रिया जी। मैं एक बात करता हूँ आपका, ये आपको पता है कि ये तो कह रहे हैं गवर्नर साहब, तो उनकी और भी बड़ी मसरूफियात है और शायद आजकल वो ट्रांसफर पोस्टिंग में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बजाय इसके कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका हक है वो करे। और अब भी अकरम दुरानी भी बैठा है गवर्नर हाउस में और ये उधर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर जो है ना, हमने इसको मुतफ़िका तौर पर जो है ना सेलेक्ट किया था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उनका प्रोरेगेटिव है कि वो जो भी यहाँ हुकूमती जितनी भी आर्डर्स हों, जितनी भी वो अपना किरदार अदा करते हैं। ये गवर्नर का कोई किरदार नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस पर मशवरा करेंगे कि अगर इस किस्म की कार्रवाई करते हैं तो उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आज़म स्वाति साहब ने फरमाया, पूरे मुल्क के लोग और सियासी जमातें इस बात पर, इकोनॉमिस्ट इस बात पर मुत्तफिक है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब सियासी स्टेबिलिटी आ जाए। इसके ऊपर भी सारे मुत्तफिक हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एक ही रास्ता है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब आइन का भी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शंस हो जाएं। जिस तरह पहले हमने बात की थी, पहले तारीख में शिबली साहब मौजूद है कि हमें हुकूमत की नीयत के ऊपर शक है। अब जो गवर्नर ने ख़त लिखा है, वो ख़त उसका इख्तियार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मशवरा नहीं दे सकते, उसने सिर्फ तारीख बतानी है। तो एक तरफ तो सारे लोग इस पर मुत्तफिक है, पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर मुत्तफिक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क का वाहिद हल है, और पीडीएम ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इससे भाग रही। यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है वो भी पूरा नहीं हो रहा। तो हम पूरे कौम के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि अगर ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा। दूसरी बात, पहले दिन से, रिजीम चेंज के पहले दिन से इमरान खान ने जो बात की थी, ये जो आज मुल्क का हाल है, ये आज नहीं हुआ या इसका आज किसी को पता नहीं चला। 10 महीनों से इमरान खान ये कह रहा है कि इस मुल्क का हाल खराब होगा, इकोनॉमी का हाल खराब होगा, हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। 10 महीने से जो बात हमारे कायद इमरान खान कह रहे हैं वो हर रोज साबित होता जा रहा है। अब मजीद हम इससे नीचे नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो पहले से कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आपके इंपोर्ट्स नहीं हो सकते।